कृष्ण को आलिंगन करेंगे, कृष्ण को स्पर्श करेंगे, किंतु गोपी मान से भावना कुब्जा बा कुब्जा श्रेणी भक्त भगवान को प्रति जो भाव रखती कामानुगान काम प्राय सेटा है संभोग इच्छा मन, किंतु गोपी मान कौ श्रेणी तत्त भाव इच्छात्मिका, तत्त भाव इच्छात्मिका कृष्ण सुख पाई। विश्वनाथ ठाकुर ये कथा लिखिं संभोग इच्छा मई केबे केबे भगवान को आलिंगन चुंबन आदि करने इच्छा करती कुब्जा श्रेणी भक्त से संभोग इच्छामय श्रेणी भक्त रूपे गणना कर विश्वनाथ ठाकुर टीका लिखिं कुब्जार अनुगामिनी स्पष्ट भाव लिखिं विश्वनाथ ठाकुर कुब्जार अनुगामिनी, किंतु आमर जो गोपी माने से माने तत्त भाव इच्छात्मिका श्रेणी तत्त भाव बेले बेले राधा श्याम सुंदर सेवा को माने आम शुणुले गोपी भी केते कैटेगरी अच्छी कार मन अच्छी कह क्लास में कही भक्ति क्लास गोपी मानकर केतेटा कैटेगरी केते प्रकार कैटेगरी गोपी मानकर सॉरी प्रभु जी भूली जाई छी देखु छी तीन प्रकार गोदरा कोड़ जते माड़ से हमर फास्ट क्लास माने लास्ट क्लास हलानी मझी क्लास रे पछला के हमर मने नाय जय जगन्नाथ जय राधे दी प्रकार तीन प्रकार दुई प्रकार का गोपी कौन कौन कार मन अच्छी किए कही पार अरे एते सुंदर भाव से क्लास टा तुम पूरा बहुत डिटेल्स बुझाई सब मन न रखले बुझो केमी पढ़ी बड़ बड़ या पर धीरे 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 गथ सब पढ़ बुझो केमी पुणी कौन कहला दी प्रकार कौन कौन कि कही पार गोपी को दुई भाग भेद कराई कौन कौन स्वपक्षा विपक्षा हां गोटे चंद्रावली रो ग्रुप राधाराणी चंद्रावली ना कोई कह जा पारिबनी सेटा तो ना रे गला टेक्निकली हमर शास्त्रीय वार्ड रो स्वपक्षा विपक्षा स्वपक्षा सखी और विपक्षा सखी आ गोटे प्रभु थिला स्वपक्षा है राधाराणी एवं ताको टीम तटस्थ गोटे थिला प्रभु हैं तटस्थ भी गोटे कहिथिले ना तटस्थ कहला सेटा मेनली ए दुई प्रकार तटस्थ जो माने न्यूट्रल रहती सेमान को प्राधान्य दिया जाए मेनली दुई प्रकार श्रेणी भक्त गोपी गोटे होती स्वपक्षा गोटे होती विपक्षा तो एबे से बुझे आस तो ये जो संभोग इच्छामयी रागात्मिका भक्त एवं तत्त इच्छात्मिका भाव संभोग इच्छामय भाव संभोग इच्छामय हूँ कुब्जा बा कुब्जार अनुगामिनी श्रेणी भक्त तत्त इच्छात्मिका हेले गोपी माने जमी कि प्रिया प्रियतम को लीला और भाव आस्वादन करने कर बेले बेले ललिता विशाखादी अलग मंजरी सखी मान को कहती तमें भी भगवान को आलिंगन कर कि भगवान को किसी सेवा कर कि सी कहते ना ना आम राधाराणी को आम प्रियतम माने राजेश्वरी की श्रीजी को आम देखिक आम खुशी आम श्रीजी खुशी आम खुशी से केबे निजे श्याम सुंदर को धरिया आलिंगन करने इच्छा भी करते से सब चाहती प्रिया प्रियतम केमी मिसिक रही यहाँ हूँ तत्त भाव इच्छात्मिका। तो चैतन्य महाप्रभु यही भाव नहीं आसते चैतन्य महाप्रभु कौन पाई महावदान्य बोली कहला रूप गोस्वामी लिखिले प्रणामंत्र नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम नहीं गौर किशन मन तार कारण कौन महावदान्य कारण कौन फाइनाली चैतन्य महाप्रभु ही मंजरी भाव प्रदान करती ये जो मंजरी भाव बा गोपी भाव
महाप्रभु ही प्रदान कर योग्य व्यक्ति। प्रश्न आस खाली तो महाप्रभु देले आमर ताल आम कि पाइबा ना महाप्रभु आम परंपरा आसी परंपरा मध्यम रूपानुग परंपरा मध्यम महाप्रभु ताकर शिष्य मान गोस्वामी गोस्वामी के पर आम आचार्य मान पाइले ये आम आचार्य मान भाव आसुची। देखो तत्त भाव इच्छात्मिका रागानुगार मूल धारा रागानुगा भक्तिर मूल धारा हूँ तत्त भाव इच्छात्मिका। संबंधानुगारे बात्सल्य एवं सखी सख्य श्रेणी भक्त रुहति जमी नंद बाबा अर्जुन यशोदा माँ एम सब बात्सल्य श्रेणी भक्त सख्य श्रेणी भक्त सब संबंधानुगार कहते रागात्मिका भक्त केबे भी जन साधक साधन करके प्राप्त हो पार किंतु यही भाव अनुगमन कर अनुगमन कला पर जो भाव प्राप्त हुए रागात्मिका परि प्रदर्शन हुए से रागानुगा भाव जोटा आमर मंजरी गोसाई मान पाखे देखा यही रागानुगाटा को जेहेतु ये परंपरा रूप गोस्वामी आमर मेन आचार्य रूपानुगा परंपरा कहुए रागानुगा भाव भक्त को रूपानुगा परंपरा बोली कहुए। तो यही परिप्रेक्षी गोटे एग्जांपल दौरान जे कहीं साधन करी यही शरीर में रागात्मिक भाव प्राप्त हो पारे ना तार प्रमाण होती रामजी समय जो मुनि ऋषि मैंने तपस्या करते भगवान को भगवान को दिव्य ऐश्वर्य मान दिव्य सुंदर मनोमुग्धकर रूप देखिकी किसी सेवा करने इच्छा करते तो भगवान श्री रामजी कहते तुम्हें साधन लगिक रुह किंतु अलग लीला तुम मन मान मनस्कामना पूर्ण हो भगवान से गोपी रूप कृष्ण लीला रासलीला आदि आस्वादन करने सुजोग प्रदान करते मान सुजोग देते एवं यही परिप्रेक्षी में आपण मैंने शुणी जानते जो मैंने गोपी मान को अनुगमन करती गोपी मान पछे पछे चलती गोपी मान भाव से माने यही भाव को आस्वादन कर भाव प्रकट हो पाए जमीती कि वर्तमान भी माँ लक्ष्मी से कहते मुझे पाटराणी ये गुआ गाई गुआल गाय गाई रखिला पिला गुआल गोपाल पाखे मुझे सरेंडर हेली तो वर्तमान भी बेलवन माँ लक्ष्मी तपस्या कर रासलीला स्थान एंट्री ना कि शिवजी को सुजोग मिलला शिवजी की गोपी मान कहले तुम यदि आम कथा मानव कौन कर ना ये मानस स्नान कले उठिले गोपी है रासलीला भाग नेले तो ये रागानुगा माने रागात्मिका भक्ति केवल गोपी मान पाखे रागानुगा गोपी प्लस मंजरी भाव यहाँ गोटे टेक्निकल लिखी रखता रागात्मिका माने केवल गोपी गोपी बा ब्रजवासी गोपी लोक रागात्मिका भाव जो तत्त भाव इच्छात्मिका केवल गोपी रागानुगा जो आसला
गोपी प्लस मंजरी आम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज आमर परात्पर गुरुदेव परम पूज्य परमानंद अभय चरणारविंद भक्ति विलास प्रभुपाद महाराज परम गुरुदेव ना गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज सी हेले मंजरी रूप गोस्वामी हेले मंजरी तो गोपी प्लस मंजरी भाव रागानुगा जब रूप गोस्वामी पुणी मिसिले यही रागानुगाटा गोपी प्लस मंजरी प्लस रूपानुगा हो गला कौन कहले प्रभु जी टिके बुझी हलानी लास्ट लाइन रागात्मिका भाव केवल गोपी मान पाखरे देखा जाए एवं ए जो रागात्मिका को अनुगमन करती सी रागानुगा रागानुगा रे आसबे गोपी युक्त मंजरी माने गोपी भाव प्लस मंजरी भाव आज्ञा एवं यही रागानुगा रूप गोस्वामी को भी श्रेष्ठ मंजरी भी अच्छा तेणुक यही रागानुगा को कई कई रागानुगा न कह रूपानुगा कहते केमी ना जेहेतु रूप गोस्वामी परंपरा अच्छा रूपानुगा भी कह जाए ये आउ टेक्निकल पॉइंट बहुत ही भल पॉइंट यहाँ गोटे शुणु कौन जमीक आम आलोचना करते दु तीन क्लास तले केते माने वर्तमान समाज रे केते प्रकार परंपरा प्रकट होउछन्ती नुआ नुआ परंपरा आछन्ती एई जगत रे रहि के भी जन्म होई के भी कहउछन हमर एकादशी करिबुनी हम हेलु गोपी भावर भावी गोपी भावर सेवा जेमति हम एग्जांपल देथिले गोटे जन महान आचार्य वर्तमान फेमस आचार्य जन ताको सोसाइटी रे एकादशी नाही ए जो एकादशी ता न थाए करन्तिन केवल गोपी माने पान खाआंती तांबूल खाआंती पान माने एई जो आमे जो निशा सेवन करी जो पान नुआ जो भगवान जो मुखवास सेवन करती से पान खाती गोपी स्तर में एकादशी ना किंतु मंजरी स्तर में एकादशी अच्छी रूप गोस्वामी एकादशी कर सनातन गोस्वामी एकादशी कर बुझिपार तो डिफरेन्सटा कौन गोपी मानकर एकादशी ना किंतु मंजरी मानकर हरे कृष्ण प्रभु जी एठी बुझेलानी गोपी मानकर कोन पे एकादशी नाही पाखरे एकादशी पालन ना किंतु मंजरी मान पाखरे एकादशी पालन अच्छी तो गोपी नाही नाही प्रभु जी कई है पारे स्पष्ट भाव रूप गोस्वामी लिखुं भक्ति सब मत कौन नहीं कौन कहले मुगले गोपी मानकर काहे एकादशी नाही मुगले गोपी हरे कृष्ण प्रभु जी गोपी मानकर काहे एकादशी नाही काहे तार उत्तर मो पाखे ना रूप गोस्वामी पचारे जहाँ रूप गोस्वामी लिखी मुझे पढ़ाऊँ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ପିଲା ମତେ କଣ ପାଇଁ ମତେ କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ କରିପାରେ ନା କେତେ ଆମର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଛି ସେବା କରିଛି ମିଶୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ମାନେ ମୋ ମନରେ କିଛି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଦେଖାଦେଖି ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେନି ଏଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ବଡ କଣ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଆସେ ନା ଯାଇ ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମା କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିନି गोपी मान भगवान कौन पर गोपी मान स्तर ना एकादशी मुझे जानी जेहेतु भगवान नित्य पार्षद नित्य सखी भगवान लीला से भगवान लीला आस्वादन कर भगवान को सहयोग करती तेणुक कौन थो टेक्निकल पॉइंट मुझे जानी मुझे किसी टिप्पणी करना भूल हम गोपी मान पाखे एकादशी ना किंतु मंजरी मान पाखे एकादशी अच्छी तेणुक रागानुगा स्तर भक्त एकादशी पालन करेंगे अच्छा प्रभु स्पष्ट भाव रूप गोस्वामी कहते जे कौन भक्त साधक साधन करी रागात्मिका भाव पहुंची पार ना इम्पॉसिबल असंभव रूप गोस्वामी लिखुं
ତ କେମିତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋପୀ ଭାବ ସ୍ୱରର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଆମର ଏକାଦଶୀ ନାହିଁ। ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହା ନାଁ ନଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଥିଲି, ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ମାନେ ଶିଷ୍ୟା ମାତାଜୀଟେ, ବୁଢୀ ମାତାଜୀଟେ, ସିଏ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରବଣ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଇକି। ଥରେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ କର ନା? ଗୁରୁଦେବ ସେ ଏତେ ବୟସ୍କ ମାତାଜୀ, ସିନିୟର ଡିଭୋଟି, ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୁରୁଦେବ କଣ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ କର ନା? ବିହାରୀ ଲୋକ ତ ଟିକେ ଏମିତି बिहार भाषा पचारती। किसका पास जा रहे सुनने श्रवण करने के लिए? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, এইটা ଖରାପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସମାନ। ତମ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଜିନିଷ? ଆରେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ନର୍ତ୍ତନ ଦାସ ଠାକୁର, ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଏଇ ଜୀବନ କଣ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ ଜନ୍ମ ପଳେଇବ, ଆମେ ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସରିପାରିବ। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏପରି ମହାନ ମହାନ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟରେ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବେନି, ଏଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। ମାନେ ସିଏ ହେଲା ହତଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ବା ହୀରା ବା ମଣିକି ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଅଲଗା ଏଠି ଯାଇ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛି। ସେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷର, 50 ବର୍ଷର ଭକ୍ତ ହଉ, ତା ସଦା କୋମଳ। ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ, ପରମ୍ପରାର କୃପା ମିଳିବ। ଯୋଉ ଦାୟ ଭାଗ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ, କିଛି କ୍ଲାସ ପୂର୍ବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦାୟ ଭାଗ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ପରମ୍ପରା କୃପା ମିଳେ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, କୃପା କରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି, ସାଧନ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରଜବାସୀ ଜଣେ, ତାର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତିର ରାଗାନୁଗା ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀ, ତାର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ, ତାପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ। ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟେ ସ୍ମାରସିକି ରାଗ ପ୍ରେମ ଆବିଷ୍ଟତା ଭବେ, ତନ୍ମୟୀ ଯା ଭବେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରାଗାତ୍ମିକ ଦିତା। ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରମ ଆବିଷ୍ଟତାମୟୀ, ପରମ ଆବିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା, ମାନେ ପୁରା ଡୁବିକି ରହିବା, ପରମ ଆବିଷ୍ଟ। ଆବିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପୁରା ମଜିଯିବା, ପରମ ଆବିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବନ ପ୍ରଭୃତି ତାର ନାମ ହଉଛି ପରମାବିଷ୍ଟତାମୟୀ, ଯେ ସେବନ ପ୍ରଭୃତି ତାର ନାମ ହଉଛି ରାଗ, ମାନେ ଆସକ୍ତି। ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ରାଗ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ତଦ୍ରୂପ ରାଗମୟ ହେଲେ ରାଗାତ୍ମିକା ନାମରେ ଭକ୍ତ ହୁଏ, ସେଟା କେବଳ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଇଷ୍ଟେ ଗାଢ ତୃଷ୍ଣା, ଇଷ୍ଟେ ଗାଢ ତୃଷ୍ଣା, ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଢ ତୃଷ୍ଣା ରହିବ। ରାଗର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ।
ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ନିଜ ରୂପ ଯୋଉ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ନିତ୍ୟ ଦାସ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହାର ତୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣ ଆମର ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଆବିଷ୍ଟତା ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଜ୍ଜିକି ରହିବା ହଉଛି ତାର ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ରାଗମୟୀ ଭକ୍ତିର হয় ରାଗାତ୍ମିକା ନାମ ତାହା ଶୁଣି ଲବ୍ଧ ହୁଏ কোন ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରାଗମୟୀ ଭକ୍ତି ତାର ନାମ ହଉଛି ରାଗାତ୍ମିକା କିଏ କେମିତି କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯେ ଏପରି ଭକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବ ଲୋଭେ ବ୍ରଜବାସୀର ଭାବେ କରେ ଅନୁଗତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ ରାଗାନୁଗାର ପ୍ରକୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ରାଗାନୁଗାର ପ୍ରକୃତି ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିର ଲୋଭରେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଭାବର ଅନୁଗତି କରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭାବମାନ କରେ এইପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ଦାସ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପାଦ କମଲ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଗୋପୀ ଭାବରେ ଆସିଥିବାରୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଗୋପୀର ଯେ ଭକ୍ତା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦାସର 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 ଅନୁଦାସ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରୂପାନୁଗ ପରମ୍ପରାର ଭାବ ତତ୍ତ ଇଚ୍ଛାତ୍ମିକ ଭାବ ଏଇଟା ଅଲଗା କୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ପାଇବନି ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିରାଜନ୍ତିମ ଅଭିଭକ୍ତାଂ ବ୍ରଜବାସୀ ଜନାଦିଷୁ ରାଗାତ୍ମିକା ରାଗାତ୍ମିକା ଅନୁସୃତା ଯାସା ରାଗାନୁଗ ଉଚ୍ଚତେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଶୋକର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଭକ୍ତି ରୂପରେ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ବିରାଜମାନ ସେଇ ଭକ୍ତିର ଅନୁଗତା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାହା ହିଁ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ଭାବ ଆଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତେ ଧୀର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷେତ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଯୁକ୍ତିଞ୍ଚ ତଲ୍ଲୋଭ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣଙ୍କର ଭାବ ଆଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଲୋଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାହା ହିଁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ଦିଏ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କଲେ ସବୁ ସେଇ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଲୋଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାହା ହିଁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ଦିଏ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଯୁକ୍ତି ସେହି ଲୋଭର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ବା ତର୍କ କଲେ ସେ ଲୋଭର ସେ ରାଗାନୁଗା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଏହାର ଦୁଇତ ସାଧନ ବାହ୍ୟ ସାଧକ ଦେହ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ এই ବାହ୍ୟ ସାଧକ ସ୍ତରରେ ସେ ରହିକି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ କରିଚାଲିଥାଏ ମନେ ନିଜ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଭାବନ ରାତ୍ରି ଦିନେ କରେ ବ୍ରଜ କୃଷ୍ଣର ସେବନ ମାନେ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜ୍ଜିକି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ଦିନ ରାତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ସେବା ସାଧକ ରୂପେଣ ସିଦ୍ଧ ରୂପେଣ ଚାତ୍ରଇ ତଦ୍ଭାବ ଲୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜ ଲୋକାନୁ ସାରତ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହୁଏ ସେମାନେ ବ୍ରଜଜନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧକ ରୂପରେ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସେବା କରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପବେଶନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହୁଏ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ ସେବା ବ୍ରଜବାସୀ ସେବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହୁଏ ସେମାନେ ବ୍ରଜଜନଙ୍କର ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧକ ରୂପରେ ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମନରେ ସେବା କରିବେ ନିଜାଭିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠ ପାଛେତ ଲାଗିଆ ନିରନ୍ତର ସେବା করে অন্তর্মনা হইয়া কৃষ্ণ স্মরণ জনঞ্চাশ্চ পৃষ্ঠং নিজ সমিতম তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্জা দাসন ব্রজে সদা কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ ନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନକୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ସେହି କଥାରେ ରତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବ୍ରଜରେ ବାସ କରିବେ ଶରୀରରେ ବ୍ରଜବାସ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ
ମନରେ ବସବାସ କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦାସ ସଖା ପିତ୍ରା ଆଦି ପ୍ରେୟସୀର ଗଣ ରାଗମାର୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ ଗଣ। ମୁଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସୁତ ସଖା ଗୁରୁ ସୁହୃଦ ଦୈବ ଇଷ୍ଟ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମତ ପର। ହେ ଜନନୀ ମୋର କାଳଚକ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କପିଲ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେବହୂତିକି 3:25-38 ଶ୍ଲୋକରେ ନ କୈଚିତ୍ ନତ୍ପରା ଶାନ୍ତ ରୂପେ ନକ୍ଷନ୍ତି ନ ମେ ଅନିମିଷ ଲେଡି ହେତି ଜେସାମ୍ ଅହଂ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସୁତଶ୍ଚ ସଖା ଗୁରୁ ସୁହୃଦ ଦୈବମିଷ୍ଟମ୍। এই মতো করে যেবা রাগানুগা ভক্তি কৃষ্ণের চরণ তার উপজে প্রীতি। মানে এইপরি যে রাগানুগা ভক্তি করবে সেমানଙ୍କର কৃষ্ণ চরণ প্রীতি উপজিব। প্রীতি অঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম। প্রীতি আসব রতি এবং ভাব এ দুই প্রকার নাম হব। যাহা হইতে বসন শ্রী ভগবান। এই ভাব এবং রতি ভক্তির কৃষ্ণ বস হবে। যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমর সেবন এই তো কহিলু অভিধেয় বিবরণ। অভিধেয় সাধন ভক্তি ଏବେ କହିଲୁ ସନାତନ ସଂକ୍ଷେପ କହିଲୁ ବିସ୍ତାର ନାପାୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସନାତନ ଶିକ୍ଷାରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି ଆଉ ଏହାର ବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ବା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବା ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିକୁ ରାଗାନୁଗା କୁହାଯାଏ। ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁ ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ପାଖରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଥିଲେ କୁବ୍ଜା ବିଷୟରେ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଜଣେ ପଢ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର କୋଉ ଲୀଳାରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର କୋଉ ଲୀଳାଟା ଏଇଟା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଶୁଭୁନି। ଚୈତନ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ ଚରିତାମୃତର ଲେଖିକି କୋଉ ମେସେଜ ଲୀଳାଟା ଦିଅ ଏମିତି କାହାର କଣ କହିବାର ଅଛି। ମତେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ ଶୁଭୁନି। ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରେ ଯାର ଆପଣ ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ କୁବ୍ଜା ବିଷୟରେ ଲେଖା ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ। ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷାନ୍ତରେ କୁବ୍ଜାର କାମାସକ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଗଣ କାମ ବାସନା ପ୍ରାୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କୁବ୍ଜା ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ କୁଜ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମାମୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କାମନା ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ଥିବ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରେମକୁ ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କାମ ପ୍ରାୟା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଦୃଶ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଉ ମା ପଚାରୁଥିଲେ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ମଧ୍ୟ ଲୀଳାର 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କଣ କୁହ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋପୀ ଆଉ ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ? ଗୋପୀ ଆଉ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଗୋପୀ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସଖୀ ପ୍ରେୟସୀ ମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ରାଧାରାଣୀ ଠିକ ସେପରି କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କଠୁ ଟିକେ କମ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀ ହେଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ତମ ଘରେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ।
ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ବୁଝିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଜନଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ ବାହାର କରି ରଖିବି, ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ମୋର ଭଜନଟା ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟା। ଯେ କେବେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମତେ ନେଇକି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ପରିଚୟ କରେଇବେ ଏଇ ନୂଆ ଦାସୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଜନ ଅଛି। ସେ ଭଜନଟା ସୋମବାର ଦିନ ପଢିବା। ଏସବୁ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ନା ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ହଉନି, ବେଶୀ କଣ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କଲେ, ଯଦିଓ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବର ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଯଶୋଦା ମା ପ୍ରୟାସ କଲେ ବୋଲି ଆଜି ତତେ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିବି, ଫାଇନାଲି କୃଷ୍ଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମନର ଯାକ ରଖି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଯଶୋଦା ମା। କେତେ ବଡ କଥା ଏଟା। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ସେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ଲାଗି ରହୁଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତାମୃତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ କାମନା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ରୂପ ରଘୁନାଥ ପଦେ ଯାହା ରାସ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତାମୃତ କହେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲିଗଲି କଣ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତ୍ରିରୂପ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ଦି ରଘୁନାଥ, ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନାଥ। ଜୀବ ଗୋପାଳ ଦାସ ରଘୁନାଥ। ସେଇ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର, ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ସବିନୟ କାତର ସାଗର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପେ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା କୁବ୍ଜାର ଭାବ ହେଇଯିବ, କାମ ରୂପା। କୁବ୍ଜା ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଭାବ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମିଳନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ। ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବି ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟତମ ସୁଖରେ ଆମେ ସୁଖ। ଯଦି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିବା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କତିରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସାମ୍ନା, ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆମେ କାହା ସେବା କରିବା? ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଜୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର 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 ସେବା କରିବେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ସହିତ ଗୁରୁ ତ ଆମ ଆମେ କରିବା ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସେ ସେବା ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ସେ ସେବା ନେଇ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ପରମ୍ପରା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଗୋପୀ ଭଟ୍ଟ ଦାସ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି, ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ମାନେ ମହାସାଗର ହଉଛି ଭକ୍ତି, ହଉଛି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ମହାସାଗର। ଏଠି ମାନେ ତିମିଙ୍ଗଳ ବି ଅଛି, ତିମିକି ଗିଳିଲା ବେଳେ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସାଗର ଭିତରେ, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ
तितलिका मैंने छोट छोट जो जीव भी अच्छा मैंने टिक 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 आखिर गोटे देखा टिक टिक सोरी छोट छोट निज निजर स्थिति अनुसार से पानी बुड़ुंट जी आमको गुरु गोरा कृपा कर प्रयास कर आलोचना करने जदि किसी भूल त्रुटि थाके बा किसी मर्यादा उल्लंघन होता है समस्ते गुरु गोरा प्रार्थना समस्ते ठीक भाव ग्रहण कर दोष किसी कौन करेंगे हरे कृष्ण जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय सत्यवान गुरुदेव की जय रूप गोस्वामी पाद की जय भक्ति संचन ग्रंथ की जय जय गौर सीतानाथ प्रमाण सोमवार हरि क्लास होगा नेक्स्ट क्लास आज्ञा प्रभु बहुत बहुत आज धन्यवाद एक प्रभु तारीख बहुत छुट्टी सुंदर क्लास 2 तारीख टी मोर काम अच्छी हरे कृष्ण जय श्री गुरुदेव प्रभुपाद की जय जय गौर सीतानाथ प्रमाण हरे कृष्ण आरती माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण।